Trends in economic zoology. Zoology is a branch of science. It deals with study of animals. They have more career opportunities. Also have several specializations. Physiology means the study of metabolic process of animals. Taxonomy deals with name and the classification of animal species. Embryology is study of early development stage of animal. The zoologists have more job opportunities. Channels like Natural Geography, Animal Planet, Discovery, etc. In these channels, zoologists need for research and documentary films. Zoologists also have job opportunities in zoos, wildlife service, botanical gardens, conservation organization, national parks, national reserves, universities, laboratories, aquarium, animal clinic, fishery management, aquaculture, museum, research, pharmaceutical companies, veterinary hospitals, culturing animal farm, etc. They have more job opportunities. The animal farm increases great economic value. Also increases economic value of individual person. Economic success of industries based on animal and their products. It also depends on the proper production, and it also same time the success is increased based on management and their development. Scope of zoology. The zoology can provide self-employment opportunities. The economic zoology is branch of science. It deals with economically useful animals. It deals with the study of applications of animal for human welfare. It improve our economic condition, provide food security. It also provide employment opportunities. Zoology படிச்சா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். எக்கனாமிக் ஜுவாலஜி அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் ஒரு பிரான்ச்சு. இது வந்து எக்கனாமிக்கலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற அனிமல்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு. அனிமல்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எக்கனாமிக் ஜுவாலஜி மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி குறைக்குது, இன்கம் அதிகரிக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் employment opportunity அதிகப்படுத்துது. Based on the economic importance, the animals are classified into the animals for food and food products. Second one is economically beneficial animals. Third one is animals are aesthetic importance. Fourth one is animal for scientific research. Vermiculture. Earthworm is used for in this process. Decompose organic food waste material, and it also converted nutrient rich material. These nutrients are help to sustain the plant growth. It is a increase the plant growth. The vermiculture is increase the number of worms in earth. Soil. Excess worms can be used to for vermicomposting operation or sold to customer. Vermiculture earthworm use பண்றோம். earthworm வந்து waste material decompose பண்ணி nutrient rich material மாத்துது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நியூட்ரியன்ஸ் அதிகப்படுத்துது, அது பிளான்ட் குரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ வெர்மிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எர்த்தோமோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. கல்ச்சர் மெத்தட் மூலம் எர்த்தோம் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். வெர்மிகல்ச்சர் மூலம் வரக்கூடிய எர்த்தோமை வெர்மி கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸஸ் இருக்கக்கூடிய வேர்ம்ஸை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம். வெர்மி கம்போஸ்ட் இட் இஸ் பிரைமரி கோல் ஆஃப் வெர்மிகல்ச்சர். the vermicasting is pure waste of earthworm. It is also organic rich material. They have more amount of rich organic nutrient. It increases the soil nutrients. Vermicompost and vermicasting improve the soil health. The technology is applied in earthworm culture called as Vermitech, applied by Sultan Ismail in 1992. Vermiculture முதல் ப்ராசஸ் வந்து வெர்மிகம்போஸ்ட். ஸோ வெர்மிகாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு எர்த்வர்மோட பியூர் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தான் வெர்மிகாஸ்ட் அப்படி சொல்கிறோம். இது ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இது சாயிலோட நியூட்ரியன்ஸை அதிகப்படுத்துது, பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ வெர்மிகம்போஸ்ட்டும் வெர்மிடெக்கும் சாயிலோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி எர்த்வர்மை கல்ச்சர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வெர்மிடெக். இதை ஃபஸ்ட்டு 1992 சுல்தான் இஸ்மாயில் அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணார். டிஸ்போசல் ஆஃப் சாயில் வேஸ்ட் both biodegradable and non-biodegradable is serious challenge in developing countries. Earthworm is used to decomposition of soil waste material, maintain soil fertility. So it is called as farmer's friend or friend of farmer. It is also biological indicator of soil fertility. So develop ஆகக்கூடிய கண்ட்ரியில் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. போத் பயோடிகிரேடபிள் நான் பயோடிகிரேடபிள் ரெண்டுமே. எர்த்வர்ம் வந்து ஈஸியாக சால்ட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை டீகம்போஸ் பண்ணும், அதே சமயம் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ எர்த்வர்மை ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்.
அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு பயாலஜிக்கல் இண்டிகேட்டராக இருக்குது. அதாவது ஒரு சாயில் குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எர்த்தோம் இருக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம். எர்த்தோம் இஸ் சப்போர்ட் டு சாயில் பாக்டீரியா, ஃபங்கை, புரோட்டோசோவன்ஸ் அண்ட் ஹோஸ்ட் ஆஃப் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ். வந்து சாயில் கூடிய மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட ஒருங்கிணைஞ்சு வாழும். அதன் மூலம் சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டியை அதிகப்படுத்தும். மெயின்டைன் த சாயில் குவாலிட்டி, ஐ மீன் ஹெல்த் ஆஃப் சாயில். The breakdown of organic matter is occurs by earthworm. The earthworm waste is called as vermicast. It converted into small granule substance. It helps to porosity, aeration, drainage, moisture, water holding capacity, improves the rich organic manure in soil. வந்து ஆர்கானிக் மேட்டரை டீகம்போஸ் பண்ணி சாயில் நியூட்ரியன்ஸை அதிகப்படுத்துது. எர்த்தோமோட வேஸ்ட்டுக்கு பேர் வெர்மிகாஸ்ட். இது வந்து கடைசியாக ஒரு சின்ன சின்ன கிரானியூல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிரும். வெர்மிகாஸ்ட் வந்து சாயில் குவாலிட்டி அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது போரோசிட்டியை அதிகப்படுத்துது. போரோசிட்டினா மண் துகளுக்கு இடையான இடைவெளியை அதிகப்படுத்தும். ஆயில் ஏரேஷன் அதிகப்படுத்துது. என்னாலுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நல்லா டெவலப்பாக இருக்குது. ஏர் தேவை. ட்ரைனேஜ் அண்ட் மாய்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுது. அதே சமயத்தில் ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணுது. வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி அதிகப்படுத்துது. வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியை அதிகப்படுத்துது. அது மட்டும் இல்லாமல் சாயில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. Earthworm has two major groups. One is humus former. It occurs on surface of soil. It feeds organic matter on soil. It is a dark in color. It is used for vermicomposting. ஸோ எர்த்தோமை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ஹியூமஸ் ஃபார்மர். ஹியூமஸ் ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது சாயிலுக்கு மேலே இருக்கும். சாயிலுக்கு மேலே கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டரை ஃபீட் பண்ணும். இது பார்க்குறதுக்கு டார்க்காக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வெர்மிகம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இஸ் ஹியூமஸ் ஃபீடர்ஸ். It is a burrowing worms. It is useful in making the soil porous. Help to mixing and distributing of humus to throughout the soil. Humus feeder அப்படிங்கிறது ஹியூமஸை சாப்பிட்டு க்ரோத் ஆகக்கூடியது. இது வந்து சாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியை அதிகப்படுத்தும். ஐ மீன் போரஸை அதிகப்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹியூமஸை சாயில் ஃபுல்லாக பரப்புறதுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணுது. Endemic species of earthworm culture is occurs in India. They are used for vermicomposting. For example, Perionx excavatus, Lambetomati, Octochaetana certa. ஸோ எர்த்தோம் கல்ச்சருக்கு நம்ம இந்தியாவில் நிறைய நேட்டிவ் எர்த்தோமை யூஸ் பண்ணுறோம். நேட்டிவ் எர்த்தோம்னா நம்ம ஊர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ். எர்த்தோம் ஸ்பீசிஸ் ஆர் introduced from other countries. It is called as exotic species. For example, Yersinia festia and Eutelus eugeniae. ஒரு சில எர்த்தோமை ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே கல்ச்சர் பண்ணுறோம். அதுக்கு பேர் எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீசிஸ். வெர்மிகம்போஸ்டிங். Compost is formed by action of earthworm. It helps to association of all other organisms. The vermicompost bed is fixed on elevated level. Even stagnation of water. ஸோ வெர்மிகம்போஸ்ட் அப்படிங்கிறது எர்த்தோமோட ஆக்ஷனால் ஃபார்ம் ஆகுது. இதில் எர்த்தோம் மட்டும் இல்லை சில மைக்ரோப்ஸும் இன்வால்வ் ஆகுது. வெர்மிகம்போஸ்ட் பெட் அப்படிங்கிறது சாயிலேருந்து கொஞ்சம் உயரமாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் வாட்டர் தேங்காமல் இருக்கும். Compost bed is made up of cement and bricks. So it is called as cement bed. Size of bed is length is 3 meter and width is 2 meter. Diameter is 1 meter. So they have 3 into 2 into 1 meter. The ground surface is made up of bricks. Size of composting bed is may be varied. Availability of raw materials. The cement pot or welding also used for vermicomposting. It also drains excess water. Compost should not expose direct sunlight. ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிறத பொறுத்து சைஸ் ஆஃப் பெட் வந்து வேரியேஷன் ஆகலாம். ஸோ வெர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு சிமெண்ட் பாட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வெல்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். இது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடும். ஸோ வெர்மி பெட் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் சன்லைட் படாமல் வச்சுக்கணும். லேயர் ஆஃப் வெர்மி பெட். த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இஸ் கண்டெயின் கிரேவல். They occurs about 5 cm in height. So they occurs the coarse sand. The thickness is 3.5 cm. The native loam soil is occurs 15 cm. They also have drainage system. It removes the excess of water. Earthworm is collected from native soil. The earthworm is introduced in top layer of soil. For example, introduce the exotic species like Yersinia pestia and Eutelus eugeniae. ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து 5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும், அடுத்த லேயர் 3.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். நேட்டிவ் லூம் சாயில் வந்து 15 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கணும். ஸோ எர்த்தம் வந்து டாப் லேயரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை டீகம்போஸ் பண்ணி நியூட்ரியன்ஸாக மாற்றுவோம். எர்த்தோம்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு டிபெண்ட் ஆன் சைஸ் ஆஃப் வெர்மி பெட்.
They also introduce Perion's excavatus, Yersinia pestea, or Eutelus eugeniae. They introduce in top layer of soil. ஸோ வெர்மிபெட்டோட சைஸை பொறுத்து எர்த்வார்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் இன்ட்ரடியூசிங் த எர்த்வார்ம், த ஜூட் பேக் ஆர் கார்ட்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ராட் லீவ்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் கவரிங் த டாப் லேயர் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்டிங் பெட்டு. எர்த்வார்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வெர்மி கம்போஸ்ட் பெட் வந்து ஜூட் பேக்னாலேயோ கார்ட்போர்டு ஷீட்னாலேயோ இல்லை நிறைய லீவ்ஸ்னாலேயோ கவர் செய்யப்படும். வெர்மி கம்போஸ்ட் இஸ் நீட் moisture and water management. Too little or too much of water is not good for earthworm culture. வெர்மி கம்போஸ்ட்டில் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதிகமாக வாட்டர் இருந்தாலும் இல்லை வாட்டர் கம்மியாக போனாலும் எர்த்worm கல்ச்சர் வந்து சரியாக நடக்காது. எர்த்worm releases casting on soil surface. It is collected by harvesting method. It's called as harvesting of casting. When compost is harvested, the earthworm is removed by hand picked method. We also make small conical heaps. Heap no குவியல். Earthworms are living from sunlight. After few hours, earthworms are moved down and settle at the bottom of the heap. ஸோ வெர்மி கம்போஸ்டிங் பெட்டை சன்லைட் வைக்கும்போது எர்த்wormலாம் அந்த ஹீப்போட அந்த குவியலோட பாட்டத்தில் போய் செட்டில் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்டிங் எர்த்worm ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு நியூ கம்போஸ்டிங் யூனிட். எர்த்worm ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எர்த்worm நியூ கம்போஸ்டிங் யூனிட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். வெர்மி வாஷ். இட் இஸ் எ லிக்விட். இட் கலெக்ட் ஆஃப்டர் பாசேஜ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ த வெர்ம் பெட். இட்ஸ் யூஸ்டு டு foliar spray. Improve plant growth and yield. Increases the soil nutrient. It also help to plant growth. It act as a promoter. It also useful for microorganism. growth of microorganism. வெர்மி வாஷ் அப்படிங்கிறது லிக்விடாக இருக்கும். வெறும் பெட்டில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அது அடியில் பாட்டிலில் செட்டில் ஆகக்கூடிய அந்த வாட்டருக்கு பேர் தான் வெர்மி வாஷ். இது வந்து பூச்சி விரட்டியாகவும் யூஸ் ஆகுது. ஃபோலியர் ஸ்ப்ரே பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. சாயில் நியூட்ரியன்ஸ் அதிகப்படுத்துது. க்ரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. மைக்ரோஆர்கனிசம் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது சாயில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோஆர்கனிசம் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல், லீவ்ஸ், லிட்டர், layer of decomposing leaves. Biomass. Preparation of good fertilizer in container is called as vermoria or verbin. வந்து வேஸ்ட் ஃபுட்டை, லீவ்ஸை அண்ட் பயோமாஸை ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ ஒரு கண்டெய்னர் மூலம் பயோ ஃபெர்டிலைசர் ரெடி பண்ண அதுக்கு பேர் வெர்மோரி ஆர் வெர்பின். எர்த்worm pest and disease. It affected by various pests. It caused by poor bed management. Poor worm bed management. Earthworm enemies are ants, spiders, tails, centipedes, sludge, mites, certain beetle larvae, birds, rats, snake, mice, toad, and other insects and other animals. Earthworm also caused by internal parasite. Internal parasite mean they live inside of earthworm. For example, protozoa, nematodes, and larvae of certain flies. Poor construction of vermin is caused to many disease and many problem. Use the screen or grating at the bottom and top of the beds. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நல்லா இருக்கணும். அதே சமயத்தில் இந்த வெர்ம்பெட்டோட மேலேயும் கீழேயும் நைலான் நெட் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கணும். அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூஸ் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட். இட் இஸ் எக்ஸலண்ட் ஆர்கானிக் மேன்யூர். த மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்ட் இஸ் நோ பொட்டன்ஷியல் அண்டு ஃப்ளோரிசிங் இண்டஸ்ட்ரி. வெர்மி கம்போஸ்ட்டுங்கிறது எக்ஸலண்ட் ஆர்கானிக் மேன்யூர். ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் உற்பத்தி பண்ணுறது, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. டைம் ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் அக்கர்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ். நகர்ப்புறத்தில் சில்லறை வியாபாரம் என்பது சாத்தியமான ஒன்றா இருக்குது. நீட்லி பேக்கடு அண்ட் பிரிண்டட் பேக்கெட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சேல். மார்க்கெட்டிங் இஸ் கேன் ப்ரொவைட் எ சப்ளிமெண்ட்ரி இன்கம். ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட் பேக்கெட் வந்து நீட்லி பேக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி சேல் பண்ணப்படுது. வெர்மி கம்போஸ்டிங் மார்க்கெட்டிங் என்பது அடிஷ்னல் இன்கம்மை கொடுக்குது. யூசஸ் ஆஃப் வெர்மி கம்போஸ்டிங். இட் இம்ப்ரூவ் பிளான்ட் நியூட்ரியன்ஸை அதிகப்படுத்துது. இம்ப்ரூவ் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர், சாயில் அமைப்பு, ஏரோஷன், வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி, எக்ஸெட்ரா. இட் ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் சாயில் எரோஷன். இட் கண்டெயின் ரிச் நியூட்ரியன்ஸ். இட் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் எ ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. என்கேஸ் சீட் ஜெர்மினேஷன் அண்டு இட் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட் த பிளான்ட் க்ரோத். நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. ஜெர்மினேஷனுக்கு, அதாவது விதை முளைத்தலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. பிளான்ட்டோட க்ரோத்தை அதிகப்படுத்துது.